آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ پہلگام میں جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے وہ صرف ایک ہی حملہ ہے؟ لوگوں میں جو اس وقت دہشت پھیلی ہوئی ہے، کیا وہ 2، 5 یا 6 دہشت گردوں نے پھیلائی ہے جن کا تعلق دی ریزسٹنس فرنٹ سے ہے؟ بھارتی فوج کے ایک سابق میجر ایک ٹی وی چینل پر کہہ رہے تھے کہ پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر کی گردن کاٹ کے لاؤ اور پنجابی فوجیوں کی لاشیں ان کے گھروں کو جانی چاہیے اور چیخنے چلانے کی آوازیں ان تک پہنچنی چاہیے۔ ایک گوسوامی صاحب ہے جن کا بس نہیں چل رہا، ورنہ وہ خود بم باندھ کے سرحد پار کود جائیں۔ آپ سر کاٹ کے لائیے عاصم منیر کا، آپ اٹیک کریے وہاں پہ، ان کے پاکستانی فوجی جب تک پاکستانی پنجابی فوجوں کی لاشیں ان کے گاؤں میں نہیں جائیں گی، وہاں سے چیخنے رونے اور بلکنے کی آوازیں نہیں آئیں گی، کشمیر میں شانتی نہیں ہوگی۔ There should never have been elections in Kashmir. I've always been against elections in Kashmir. But now that all this has happened, like Pulwama happened, Uri happened, and now Pahalgam has happened, now that the bodies will come home of people who only went to Kashmir because they believe that things are all right. My only request to the government is make things all right. یہ جو گورو آریہ اور گوسوامی جیسے پکھنڈی جن کو صرف نفرت بیچنا آتا ہے، تو کرو نا ایک اٹیک، کرو حملہ، کاٹو پنجابی فوجیوں کے سر، لیکن اس سے ہوگا کیا سوائے آریہ جیسوں کے نفرت کے کاروبار بڑھنے کے؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت میں نفرت صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں رہ گیا، بلکہ ایک منظم بیانیہ، سیاسی حکمت عملی اور معاشی پروڈکٹ بن چکی ہے۔ اسی لیے پہلگام میں ایک نہیں 2 حملے کیے گئے ہیں، اور ان دونوں حملوں کی دہشت سرحدوں کے آر پار، ادھر بھی ادھر بھی اب تک پھیل چکی ہے۔ یقین مانیے ایسا نہیں ہے کہ وار مانگرز صرف بھارت میں بستے ہیں، پاکستان میں بھی ان جیسے ڈرامے باز اور منہ سے نفرت کی جھاگ نکالنے والے بہت سے ہیں۔ ان میں سے ان 2 کو ذرا ملاحظہ کریں جو ہر وقت غزوہ ہند کے خواب میں مبتلا ہو کر منہ سے آگ برساتے اور جھاگ نکالتے رہتے ہیں۔ اسپریچول انٹیلیجنس، چونکہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے نا کہ ہم کو اسپریچول انٹیلیجنس پہلے مل جاتی ہے۔ جنگ جتنی بھی خوفناک ہو، جتنی بھی طویل چلے، انجام بخیر ہے۔ ہم انشاءاللہ ان سارے کمینوں کو، مشرکوں کو، بت پرستوں میں زنجیروں میں لپیٹ کر دہلی سے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں لا کر ان کو ذبح کریں گے۔ یہ بشارت ہم کو اللہ کے رسول کی طرف سے مل چکی ہے۔ سنتے چلے آ رہے تھے ایک بہت بڑی جنگ جس کے 2 محاذ ہوں گے، ایک غزوۃ الہند اور دوسرا جو ہے وہ شام کے اندر، جو کہ غوطہ کے مقام پہ سیدنا امام مہدی کا لشکر جہاں پر ہوگا وہ۔ تو دونوں جنگیں جو ہیں، جو احادیث سے ملتا ہے، وہ پیرلل چلیں گی۔ مجھے لگتا ہے اس کا کچھ آغاز ہونے والا ہے، اور کیونکہ ظاہر بات ہے یہ جنگ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ بہت بڑی جنگ کے اندر تبدیل ہو جائے گی، لیکن بنیادی طور پر یہ جنگ جو ہے یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے کچھ عرصہ چلے گی، اور اسی کے اندر یہ سارا کچھ معاملہ طے ہوگا۔ یہی تو بات ہے کہ دونوں جانب کی اشرافیہ اور پھر کچھ جنگی جنون میں مبتلا لوگوں نے مل کر آج تک پاکستان اور بھارت کی تقسیم کے المیے کو کبھی مکمل کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، کیونکہ اس المیے کا ادھورا پن اقتدار کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کا ایک ہتھیار ہے۔ پہلگام میں دہشت گرد حملے میں معصوم اور نہتے مرنے والوں میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ ایک بچہ کمائے والا سے خدا تو بڑا ہی آسے ہے، ہائے اللہ کے کر سون کے کر سو خدایا انصاف چاہیے، اور جو اس کو مار دیا گیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، کوئی دیس نہیں، کوئی ذات پات نہیں، تو پھر بھارتی میڈیا کا موجودہ ہندو مسلم بیانیے کو بڑھاوا دینا اور اقلیتوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو دوسرا یا مشتبہ کے طور پر پیش کرنا ایک پولرائزیشن کا آزمودہ نسخہ ہے، کیونکہ منہ سے نفرت کی چنگاریاں نکالنے سے بہت سو کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ایک آگ سرحد کے دونوں طرف جو ہے وہ ایک جیسی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ Terror attack in Pahalgam. 2 Pashto speaking terrorists were involved along with 2 local terrorists. The spotlight is on 2 local terrorists identified as Adil and Asif. They were from Bijbehara and from Tral. ایک بھارتی چینل پر کشمیری چیخ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن
اینکر جو ہیں وہ سوائے مذہبی نفرت بیچنے کے کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ پاکستان میں مسلمان اور بھارت میں ہندو اکثریت خود کو خطرے میں ہر وقت محسوس کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور میڈیا سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہی خوف اور دہشت بیچتے ہیں۔ اس لیے جب بھی TRF ہو یا BLA جیسی دہشت گرد تنظیمیں دہشت پھیلاتی ہیں تو وہ دہشت کچھ دیر کے لیے رہتی ہے، مگر یہ جو میڈیا ہے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ کو انسانی لاشوں پر سجا کر ایسے سنہری موقع فراہم کرتی رہتی ہے جس کی دہشت بہت دیر تک جاری رہتی ہے۔ श्री नगर के लोग, पूरे कश्मीर के लोग, हर एक कश्मीर का कोना कोना इस हमले की मजम्मत करता है और मजम्मत होनी भी चाहिए, लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि हिंदू को टारगेट किया गया, इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान भी मरे, वहाँ पे बेंगलोर की मुसलमान फैमिली भी मरी। हमारा मानना है, हमारा धर्म कहता है कि किसी जो भी दहशतगर्द होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये अपने लोग हैं। ये अगर आप मेरे से पूछें तो एक इंसानियत के नाते, एक इंसान के नाते कैसे एक इनोसेंट को मारने की कोई जस्टिफिकेशन दी जा सकती है, कैसे डिफेंड किया जा सकता है? ये दुनिया में कोई पागल होगा कोई जो एक मासूम शख्स के मरने के ऊपर जो है वो उसको डिफेंड करे। पाकिस्तान और भारत न सिर्फ सकाफती तौर पर गहरे और तारीखी तौर पर जुड़े हुए हैं बल्कि नफरत और तकसीम के तज्जिए में भी बिल्कुल हम आहंग नजर आते हैं। तकसीम हिंद ने दोनों मुल्कों के इज्तिमाई नफ्सियात में एक मुश्किल ज़ख्म छोड़ा है। इस तकसीम ने खून, सदमे और बेतमादी छोड़ी है, और इस ज़ख्म को बार बार मीडिया, सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट और हमारे तालीमी बयानियाँ कुरेद कर हम और वो की खलीज को गहरा करते जाते हैं, क्योंकि इसी नफरत के नीचे इक़्तिदार छुपा है और मीडिया के कारोबार की कुंजी भी इसी नफरत के अंदर है। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इससे पहले राम मंदिर को उड़ाने की धमकी भी दी गई थी। ईमेल किसने भेजी थी? कौन निकले थे? सारे के सारे हिंदू निकले थे या नहीं निकले थे? मुसलमानों के नामों के आईडी बना के, मुसलमानों का ये छदम वेश धारण करके, उनकी इंस्टा आईडी बना के, उनकी फेसबुक आईडी बना के, ईमेल आईडी बना के लोग धमकाने का काम करते हैं, और बाद में पता चलता है कि वास्तव में मास्टरमाइंड यही लोग हैं। हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। मार्क्सिज्म के मुताबिक जब तबकाती तजाद शदीद हो जाए और रियासत लोगों को बुनियादी सहूलतें ना दे सके तो उस गुस्से का रुख किसी दुश्मन की तरफ मोड़ दिया जाता है। भारत में देखें तो मुसलमान खतरा हैं और पाकिस्तान इन सब दहशतगर्दों के पीछे का बयानिया बेचा जाता है। और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और भारतीय नवाज अनासर
या गद्दार कहकर अपना मकसद पूरा किया जाता है। ये सब मुआशी और सियासी नाकामी को छुपाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये सब कुछ हुक्मरानों और मीडिया वालों को बड़े अच्छे से मालूम है कि नफरत इंसानियत की तारीख का सबसे सस्ता, सबसे पुरअसर और सबसे ज्यादा बिकता हुआ जज्बा है। गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा हिंद कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? हमारे मुल्क पर आंखें मत उठाइए, हम ये आंखें नोच लेंगे। ये हमारा मुल्क है, हमारा भारत देश है, हम कमजोर नहीं है, हम किसी ताकत से भी लड़ने की सलाहियत रखते हैं। हाँ, अगर किसी हिंदू पर आंच आया, उससे पहले हम कश्मीरी जिंदा है, हम अपने सीनों पर गोली खाएंगे। जब मीडिया जानबूझकर पहलगाम जैसे हमले को मजहबी फ्रेम में पेश कर रहा है, जब मुतासिरीन को हिंदू कहा जाए, जब हमला आवरों को मुसलमान दहशतगर्द का लेबल दिया जाए, तो ये अमल खौफ और शक पैदा करता है, दहशत को मजहब से जोड़ता है और पूरी कौम को हम मुकाबला वो के बयानी में फंसा देता है। पहलगाम में हमले के बाद पूरा कश्मीर बंद पड़ा है, हर कोई सरापा एहतजाज है। मेजॉरिटी पुरअमन लोगों की है जो अपने इर्द गिर्द अमन चाहते हैं, लेकिन अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का बयानिया बिकता कहाँ है भाई? क्योंकि इस अमन, मोहब्बत और भाईचारे में मीडिया की टीआरपीज नहीं आएंगी, ये सबको समझना चाहिए, और सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट को अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ का मौका भी नहीं मिलेगा, तो फिर मज़ा कहाँ आएगा? कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं, ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूँ, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। नफसियाती खेल को अगर समझें तो जब आम आदमी बार बार सुनता है कि तुम्हारी कौम को खतरा है, तुम्हारी कौम खतरे में है, दूसरा मजहब तुम्हारा दुश्मन है, तो वो खौफजदा हो जाता है। और खौफजदा इंसान ना सवाल करता है, ना इंसाफ, वो सिर्फ हमला करता है या हमले से डरता रहता है। ऐसे माहौल में मजहबी अक़लियतों को अक्सर अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है, जो मुआशरे में मज़ीद तकसीम को जन्म देता है। मौजूदा माहौल में हिंदू मुस्लिम तकसीम भारत में और बढ़ेगी। सरहद की दोनों जानब सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट का कारोबार और चमकेगा। दोनों जानब का मीडिया भी जी भर कर नफरत बेचेगा और फिर झोली भर भर कर पैसे कमाएगा। लेकिन दोनों जानब की आवाम और जो लोग हैं, उनका सवाल यह है कि उनका क्या कसूर है, और वो कब तक इसी नफरत के बीच में एक बॉल की तरह कभी एक के कोर्ट में, कभी दूसरे के कोर्ट में नजर आएंगे और उनका निशाना बनते रहेंगे। ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और जाते जाते आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अपनी राय भी ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।